नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा एक पुरातन कहानी किलोपाणी कथा। परिवेशन परशुराम बेहेरा। राजा पुओ, मंत्री पुओ, कटुआल पुओ आउ साधव पुओ ये हेले चारि संगात। अदेखा देखिबे, अशुणा शुणिबे आउ असाध्य साधिबे। एई विचार करी पागपुटुला बांधी घोड़ारे चढ़ी विदेश करबाकू गले। उदुदिया दीपहर आकाशरू निया कुरेई हेई पड़ुथाए। आउ आगकू जाई पारलेनी। कटुआल पुओ को भारी शोष हैला। मंत्री पुओ कहिला, अरे गछरे चढ़ी देखे तो, जुआड़े कुआ उड़ुथिबे सेई आड़े पानी अछि बोली तमे जानिबो। कटुआल पुओ गोटे शाल गछ उपरे चढ़ीकी देखिला खूब दूर रे कुआ उड़ुचंती। सेई आड़कू घोड़ा झपटई देला। जाऊ जाऊ गोटे पहाड़ पाखरे पहुंचिला। छोट झरणाटीए बही जाउछि। काच केन्दु परी पानी। बालीसरा कूलरे मुंडा पत्थरटीए पड़िछि। कटुआल पुओ पेटे पानी पीला आउ घोड़ा को भी पेइला। पत्थर रे गोड़ घसी धोई उपरकू उठी आसिला। देखु देखु सेई पत्थरटा ताଳ गछ परी ठिया है गला। हाउ करी उठी गाँव करी कटुआल पुओ आउ ता घोड़ा को गिली देला। छाइले उठिला। कटुआल पुओ आउ फेरिलानी। राजा पुओ साधव पुओ को पठेइला। साधव पुओ नई कूल को जाई चारिआड़ को अनेइला। कोउठी भी कटुआल पुओर चिन्ह वर्ण किछि पाइलानी। निजे पानी पीला, घोड़ा को पानी पेइला आउ पत्थर रे गोड़ घसिला। एतिकी बेले से पत्थर मुंडाटा गोटे बड्ड असुरुणी हेई गाँव करी साधव पुओ को गिली देला। दी घड़ी पहर गला। साधव पुओ आउ न फेरिबारु राजा पुओ मंत्री पुओ को पठेइला। सीए कटुआल पुओ कि साधव पुओ काहारी को देखि पारलानी। शोषरे तंटी सुखी जाउची। भाबिला आग पानी मुंदे पीब, तापरे कटुआल पुओ आउ साधव पुओ को खोजिब। निजे पानी पी आउ घोड़ा को पेई पत्थर उपरे पाद थोइला बेलकू पुणी से असुरुणी हाउ करी ताकू भी गिली देला। चाही चाही राजा पुओ आखिरु पानी मला। हेले तिनी संगात तार फेरिलेनी। हेले से माने गले कुआड़े? की विपत्ति तांको उपरे पड़िला? एमिति भाबु भाबु राजा पुओ निजे तिनी संगात को खोजिबाकू गला। नई कूलरे जाई देखिला जीवा पादटा नई आड़कू पड़िछि। हेले फेरिबा पाद पड़िनी। नई रे कोन कुंभीर अछि ना साप ना असुर? पानी तो जमा अळप, हेले किछि तो कुआडे दिसुनी। हेले राजा पुओ नई भितरे पशिलानी। किंतु ये कौन? से पत्थरटा भिड़ी मोड़ी हेई उठिला। उठिला जे उठिला, पुणी 7टा ताଳ गछ उच्चर उठिला। राजा पुओ भୟରେ काकुस्थ हो गला। तथापि मनरे साहस बांधिला। घोड़ा पिठी उपरकू डेई पड़ी उठिला। मारिला कोरडा। अरे घोड़ा तो घोड़ा, सी पुणी पक्षीराज घोड़ा। से भी आकाश को उठिला। सी जेते जेते उपरकू उठिला असुरुणी सेते सेते बेक उपरकू लंबेइला आउ तारी पछे पछे धाइला। खेपाके कोसे। राजा पुओ चिंता कला, या हाथरू आउ निस्तार नहीं, निश्चय आज से मते खाइजिबो। तथापि साहस बांधी गोटे बरगछ पाखकू जाई कहिला, जदि तू सत्य जुगर बरगछ हेइथिबु ताहले फाटिजिबु, आ मु तोरी भितरे पशिजिबि, आ तू बंद हेइजिबु। सतकू सत बरगछ दी फाळ हेइगला। राजा पुओ घोड़ा सहित तारी भितरे पशिगला। बरगछ पुणी बंद हेइगला। राजा पुओ को खाई न पारी असुरुणी कोरी कचाड़ी हेला। बरगछ को ओटरा ओटरी कला। हेले बरगछ उपुड़ीबा तो दूरर कथा, टिके भी चंकिलानी। रागरे असुरुणी कांदी पकेइला। तापरे कौन विचार करी निजर रूप परिवर्तन करदेला। मूला परी दांत मान मुगेई दांत हेइगला। कौलिया पतर परी ओठटी लाल टहटह दिसिला। केड़े सुंदर युवतीटीए। अष्ट अलंकार नाइची। मेघडंबरू शाढ़ीटीए पिंधिची। ताकू असुरुणी बोली किए कहिबो? बरगछर खंजडाଳରେ बसी लुह गड़ेइला। कौ देशर राजा बणरे पारिधि करी बुलुथिले। तांको देहरे टोपाए पानी पड़िला। खरा दिन काकर कोठु आसीबो? ताहले ये कौन? चाखुणिया को चखेइले। चाखुणिया कहिला, लुणिया लागुची, ये निश्चय कहा लुह। ऊपर को चाहिदेला बेलकू दिव्य सुंदरी झीटीए बसीची। राजांको हुकुम हेला, जदि आम लाखी ताहले हाथ धरी नहीं आसीबू, आउ नहले चुट्टी धरिकी आनिबू। राजा असुरुणीर रूप देखि मोह हेले। विधाता जोठी जेपरी जहा खंजिबार कथा खंजिची। तांको अंतपुर रे या समान जणे हेले केही नांती।
ରାଜା ଅସୁରୁଣୀକୁ ଉଆସକୁ ନେଇଯାଇ ବିଭା ହେଲେ। ବାହା ସିନା ହେଲେ, ହେଲେ ଅସୁରୁଣୀ ତା ପ୍ରକୃତି ଛାଡ଼ିବ କୋଉଠୁ? ଦୁଧ, ଦହି, ଛେନା, ମାଛ, ମାଂସ କୋଉଥିରେ ବି ତା ମନ ଲାଗୁନଥାଏ। ରାଜା ପୁଅ କଥା ମନେ ପକେଇ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ଉଥାଏ। କେହି ନଥିଲା ବେଳେ ସେ ଯାଇ ସେ ବରଗଛ ମୂଳରେ ବସେ। ବହେ ରାମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ହେଇ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରେ। ଦିନେ ରାଜା ରାଣୀ ହଂସପୁରକୁ ବିଜେ କଲେ। ରାଣୀ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ବସିଛନ୍ତି। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ତମର ଦୁଃଖ କ'ଣ? ରାଣୀ କହିଲେ, କିଛି ନାହିଁ, ସେ ବରଗଛଟିକୁ ମୋତେ କାଟି ଆଣିକି ଦିଅ। ରାଜା କହିଲେ, ଏଇ ଛାର କଥାଟା ପାଇଁ ଏତେ ଦୁଃଖ? ଏବେ ଆଣିକି ଦଉଛି ରୁହ। କଟୁଆଳ ଡକେଇ ବରଗଛଟାକୁ ହାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ହୁକୁମ ଦେଲେ। ବରଗଛ ହଣା ହବାର ଦେଖି ରାଜା ପୁଅ ଆଉ ଘୋଡ଼ା ଗୋଟେ ବରଫଳ ଭିତରେ ପଶି ନଈ ସୁଅରେ ଭାସିଗଲେ। ଗୋଟିଏ ବାଳିଆ ମାଛ ଆଁ କରିକି ପହଁରୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ବରଫଳକୁ ଟପ୍ କିନା ଗିଳିଦେଲା। ଅସୁରୁଣୀ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ହେଇ ସେଇଠି ଦେଖୁଥିଲା। ତହିଁଆର ଦିନ ରାଣୀ ପୁଣି ରୁଷି ବସିଲେ। ରାଜା କାରଣ ପଚାରିବାରୁ କହିଲେ, ସେ ନଈକ ପାଣି ବୁହଇ ମାଛ ଧରି ଆଣି ନ ଦେଲେ ମୁଁ ଜୀବନ ହରେଇ ଦେବି। ରାଜାଙ୍କ ହୁକୁମରେ ନଈକ ପାଣି ବୁହା ହେଲା। ମାଛ ଧରିଲା ବେଳେ ସେ ବାଳିଆଟାକୁ ଜଣେ ଲୁଚେଇକି ନେଇ ପଳେଇଲା। ଘରେ ତାକୁ କାଟିବା ବେଳେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ଥିରିକିନା କାଟିବ, ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ରାଜା ପୁଅ ଅଛି। ବୁଢ଼ୀ ବାଳିଆଟାକୁ ଥିରିକିନା କାଟି ରାଜା ପୁଅକୁ ତା ପେଟ ଭିତରୁ ବାହାର କଲା। ବଡ଼ ଆଦର ଯତ୍ନରେ ପାଳିଲା। ଏଣେ ଅସୁରୁଣୀ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ମାଛ କାଟିଲା, ହେଲେ ରାଜା ପୁଅ କୋଉଠି ବାହାରିଲାନି। ମନେ ମନେ ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରି ମାଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ବାଣ୍ଟିଦେଲା। ତା ମନ ଭିତର କଥା କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି। ମନ ଦୁଃଖରେ ଏମିତି ଦିନେ ଉଆସ ଜଗତି ଉପରେ ବସିଛି। ଦେଖିଲା ସେ ରାଜା ପୁଅ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼େଇ ଯାଉଛି। ସେ ହଠାତ୍ ଚମକି ଉଠିଲା। ରାଜାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡକେଇ ପଠେଇଲା। ରାଜା ଆସିଲାରୁ ପଚାରିଲା, ସେ ଘୋଡ଼ା ଝପଟାଳି ଜଣକ କିଏ? ସେ ଜଣେ କୋଉଠୁ ଆସିଛି କିଏ ଜାଣେ? ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ତାକୁ ପାଳିକି ମଣିଷ କରିଛି। ରୂପ ଯେମିତି ତା ଗୁଣ ବି ସେମିତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସଙ୍ଗାତ ବସିଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଡାକନ୍ତି ଯେ କାଳେ ତମେ କ'ଣ ଭାବିବ ବୋଲି ମୁଁ ଡାକୁନି। ରାଣୀ କହିଲେ, ଆଉ ସିଏ ତ ତମ ସଙ୍ଗାତ, ସେ ହିସାବରେ ସେ ବି ତ ମୋ ସଙ୍ଗାତ। ଏଥିରେ ଘରକୁ ଡାକିବାର ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ଅଛି? ତାକୁ ଦିନେ ଉଆସକୁ ଡାକ। ରାଜପୁଅକୁ ଉଆସରୁ ଡାକରା ଆସିଲା। ସେ କିନ୍ତୁ ଜମା ଆସିଲାନି। ସେ ଜାଣିଛି ଅସୁରୁଣୀ ସେଇଠି ରାଣୀ ହେଇକି ଅଛି। କୋଉ ଉପାୟରେ ରଜା ପୁଅକୁ ମାରିବ ଅସୁରୁଣୀକି କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶିଲାନି। ପୁଣି ଦିନେ ରୁଷି ବସିଲା। ରାଜା ଆସି ଗେହ୍ଲେଇ ହେଇ ପଚାରିଲାରୁ କହିଲା, ମୋ ଆଖି ବିନ୍ଧୁଛି, କିଲୋ ପାଣି ଲଗେଇଲେ ଭଲ ହବ। ସେ ପାଣି ମୋ ବାପଘର ବାଡ଼ି ପୋଖରୀରେ ଅଛି। ତମ ସଙ୍ଗାତ ଛଡ଼ା ସେଠିକି କେହି ଆଉ ଯାଇପାରିବେନି। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ସଙ୍ଗାତକୁ କହିଲେ, ସଙ୍ଗାତ, କିଲୋ ପାଣି ମୋତେ ଆଣି ନଦେଲେ ମୋ ସଂସାର ବୁଡ଼ିଲା ବୋଲି ଜାଣିଲ। ଏଇ ରାଣୀଙ୍କ ଭାଷା ନିଅ। ୟାକୁ ଦେଖେଇଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ତମକୁ ଖୁବ୍ ଆଦର କରି ରଖେଇବେ, ଆଉ ତମ ହାତରେ କିଲୋ ପାଣି ଦେବେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସଙ୍ଗାତ ଗଲା। ବେଳବୁଡ଼କୁ ଅଗନା ଅଗ୍ନି ବନସ୍ଥ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠି ପତ୍ରଟିଏ ପଡ଼ିଲେ କୁଲାଟିଏ ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଶୁଭୁଛି, ଆଉ କାଠି ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଲେ ଢିଙ୍କିଟାଏ ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଶୁଭୁଛି। ବାଘ ଭାଲୁ ପଣ ପଣ, ଅଜଗର ଅହିରାଜ ପଲ ପଲ। ରାଜା ପୁଅ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଛି। ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଅହିରାଜ ବରଗଛ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। ତାକୁ ଦେଖି ଶାଗୁଣା ଛୁଆ ବିକଳରେ କେଁ କାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜା ପୁଅ ସେ ଗଛ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ଅହିରାଜକୁ ଚୋଟେ ଦେଲା। ଅହିରାଜ ଦି ଗଡ଼ ହେଇ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ରାଜା ପୁଅ ଶାଗୁଣା ଛୁଆଙ୍କୁ ସଫାସୁତୁରା କରି ଶୁଆଇଦେଲା, ଆଉ ଆଗ ପରି ଯାଇ ନିଜେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଲା। ଶାଗୁଣା ଶାଗୁଣୀ ଆଧାର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଶାଗୁଣା ପାଟିରୁ ଅଧାର ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଶାଗୁଣୀ କହିଲା, ଦେଖ, ମୋ ଥଣ୍ଟରୁ ଅଧାର ଖସି ପଡ଼ିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଛି। ଚାଲ ବସାକୁ ଫେରିଯିବା। ଏହାପରେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଆସି ବସାରେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଶାଗୁଣା ଶାଗୁଣୀ ଦେଖିକି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ବାପା ମାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ଛୁଆମାନଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେମାନେ କହିଲେ, ଏଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସକାଶେ ଆଜି ଆମ ଜୀବନ ରହିଲା। ଆଗ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝୁ। ଶାଗୁଣା ଶାଗୁଣୀ ରାଜା ପୁଅକୁ ପଚାରିଲେ, ତମର କି ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଛି କି? ଏ ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ଥକୁ ତମେ କାହିଁକି ଆସିଛ? ରାଜା ପୁଅ କହିଲା, କିଲୋ ପାଣି ଆଣି ନଦେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହବ। ଶାଗୁଣା ଶାଗୁଣୀ ପଚାରିଲେ, ତମକୁ ସେ ପାଣି କିଏ ଦବ? ରାଜା ପୁଅ ସେ ଚିଠି ଶାଗୁଣାକୁ ଦେଖେଇଲା। ସେଥିରେ ଅସୁରୁଣୀଙ୍କ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ରାଜା ପୁଅ ପଢ଼ିପାରୁନଥିଲା। ହେଲେ ଶାଗୁଣା ପଢ଼ିଲା। ବାପା ବୋଉ
ତମେ ଜାଣିବ ଏଇ ହେଉଛି ମୋର କାଳ ଶତ୍ରୁ। ୟାକୁ ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି ତମେ ଚୋବେଇ ଖାଇଦେବ। ଏଠି ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି, ସୁବିଧା ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇଦେଇକି ଯିବି। ମୋ ଲାଗି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବନି। ଶାଗୁଣା କହିଲା, ଏ ଚିଠିଟାକୁ ଚିରି ଦିଅ, ଆଉ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ଶୁଣ। ବାପା ବୋଉ ଜାଣିବ ଇଏ ମୋର ପୁଅ ଯାଉଛି, ୟାକୁ ହେପାଜତରେ ରଖିବ। ଇଏ ଗୋରୁ ମଣିଷ ମଇଁଷି ମାଂସ ଖାଏନି, ୟାକୁ ଦୁଧ ଘିଅ ଛେଳି ମାଂସ ଦବ। ସେ ଚିଠି ସାଙ୍ଗରେ ଶାଗୁଣା ମନ୍ତ୍ର ଖଡ଼ି ଗୋଟାଳି ଦେଲା। ତାକୁ ତଳକୁ ଗଡ଼ାଇ ଦେଲେ ଚିଠିର ବିଷୟ ବା ମନର ଭାବନା ତଳେ ଲେଖି ହେଇଯାଏ। ଶାଗୁଣା ପିଠିରେ ବସି ରାଜା ପୁଅ ଅସୁର ରାଇଜକୁ ଗଲା। ଅସୁର ଅସୁରୁଣୀ ରାଜା ପୁଅକୁ ଦେଖି ମଣିଷ ମାଂସ ବୋଲି ଭାବି ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜା ପୁଅ ବୁଝିଗଲା, ଭାଷା ଦେବା ଆଗରୁ ଏ ଅସୁରମାନଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଖଡ଼ି ଗୋଟାଳିଟି ଗଡ଼େଇ ଦେଲା। ତଳେ ଭାଷା ବିଷୟ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଗଲା। ଅସୁର ଅସୁରୁଣୀ ପଢ଼ିଲେ। ଖୁସିରେ କିଏ ତାକୁ କାଖେଇଲା, କିଏ ତାକୁ କୋଳରେ ବସେଇ ଗେଲ କଲା, କିଏ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ରାଜା ପୁଅ କେତେଦିନ ସେଠି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସବୁ ଅସୁର ଅସୁରୁଣୀ ଚରି ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ। ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଏକୁଟିଆ ସେ ଘରେ ଥାଏ। ନାତି ରଜା ପୁଅ କହିଲା, ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ ମୋଟା ବାଳଟେ, ରୂପା ତାର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁନି, ଏଇଟା କ'ଣ? ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ କହିଲା, ମୋ ରାଣ ପକେଇଲୁ, ତୁ ଏକଥା କାହାରି ଆଗରେ କହିବୁନି ତ? ନାତି ରାଣ ପକେଇଲା। ବୁଢ଼ୀର ପାଦ ଛୁଇଁଲା। ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାରୁ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନ ନାଟି। ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିଲେ ମୁଁ ମରିବିନି, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଲେ କି ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇଲେ ବି ମରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଟାଣିଦେଲେ ମୋ ସାହା ଉଡ଼ିଯିବ। ସେଠୁ ରାଜା ପୁଅ ପଚାରିଲା, ଆଉ ମୋ ବୋଉ ଜୀବନ ନାଟି କେଉଁଠି ଅଛି? ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ପଞ୍ଜୁରୀଟିଏ ଦେଖେଇଦେଲା। କହିଲା, ଏଇ ଶୁଆଶାରୀ ଦିଟା ତ ବୋଉର ଜୀବନ ନାଟି। ରାଜା ପୁଅ ପୁଣି ପଚାରିଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ଲାଉ କାହିଁକି ଥୁଆ ହେଇଛି? ଅସୁରୁଣୀ କହିଲା, ଇଏ ହେଉଛି 9 ହାତର ଲାଉ, ତା ଭିତରେ 7 ହାତର ମଞ୍ଜି। ଏଇଟା ଯା ପାଖରେ ଥିବ ତାକୁ କିଛି ହେଲେ ମନ୍ତ୍ର କାଟୁ କରିବନି, ତା ଉପରେ କିଛି ବିପଦ ବି ପଡ଼ିବନି, ଆଉ ତାକୁ କେହି ଦେଖି ବି ପାରିବେନି। ରାଜା ପୁଅ ପୁଣି ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା ଆଈ, ସେଇଟା କ'ଣ? ଆଈ କହିଲା, ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ଅସ୍ତ୍ର। ଗୋଟେ ବାନ୍ଧ ଦଉଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଆ ଠେଙ୍ଗା। ବାନ୍ଧିକି ବାଡ଼ା କହିଲେ ସେ ବାନ୍ଧିକି ପିଟି ଦେଇଯିବ। ଥରେ ସିଏ ମାଡ଼ ଯିଏ ଖାଇଛି, ଜୀବନ ଯାକ ତା ଦେହରୁ ଦରଜ ଯିବନି। ରାଜା ପୁଅ ସବୁ ଶୁଣିଲା। ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଚୁଲିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ମୁହେଁ ଦେଇ ରୋଷେଇ କରୁଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ରାଜା ପୁଅ ନାତି କ'ଣ କଲା ନା, ତା ମୁଣ୍ଡ ବାଳଟିକୁ ଚଟକିନା ଉପାଡ଼ି ଦେଲା। ବୁଢ଼ୀ, ହାରେ ତୁ ଏଇଆ କଲୁ କହି ବୁଢ଼ୀ ହାତେ ଲମ୍ବର ଜିଭ କାଢ଼ି ଚାରିକାତ ମିଲେଇ ପଡ଼ିଗଲା। ସେଇଠି ସେ ମରି ଶୋଇଲା। ରାଜା ପୁଅ ସେ ଶୁଆଶାରୀ ପଞ୍ଜୁରୀ ଆଉ ବାନ୍ଧେ ଦଉଡ଼ି ବାଡ଼ିଆ ଠେଙ୍ଗା ଆଉ ତା ସହିତ ସେ 9 ହାତର ଲାଉକୁ ଧରି କିଲୋ ପାଣି ଖୋଜିଲା। ବାଡ଼ିପଟରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପୋଖରୀ, ପାଣି କିଲିକିଲି ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ପାଣିରେ ପଲ ପଲ ତମ୍ପସାପ ଫଁ ଫଁ ହେଉଛନ୍ତି, ଫଣା ଟେକି ରହିଛନ୍ତି। ପାଣି ଟୋପିଏ ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ଚୋଟ ମାରିବେ। ରାଜା ପୁଅ ଲାଉଟାକୁ ଧରି ଯେମିତି ତା ପାଖକୁ ଗଲା, ତାଙ୍କ ଫଣା ସବୁ ନଇଁଗଲା। କିଏ କୁଆଡ଼େ ପାଣି ତଳେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଲେ, ସତେ ଯେମିତି ଏ ପୋଖରୀରେ ଜମା ସାପ ନାହାନ୍ତି। ରାଜା ପୁଅ ମନ ଖୁସିରେ ଘଡ଼ିଏ କିଲୋ ପାଣି ଆଣିଲା। ଏ ସମୟରେ ଦୂରଦାର ଶବ୍ଦ ହେଲା। ପଲ ପଲ ଅସୁର ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। ରାଜା ପୁଅ ମଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ତଳେ ଟିକେ ଲାଉ ଥୋଇଦିଏ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅସୁର ଦଳ କାମୁଡ଼ି ଗୋଡ଼ାନ୍ତି। ନାଉ ଟିକି ଧଇଲା ମାତ୍ରେ ଆଉ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି। ଏମିତି ପହରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଲା। ବେଳବୁଡ଼କୁ ଆକାଶରେ ସୁ ସୁ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଦେଖିଲା ସେଠିକି ଆସିଲା ସେଇ ଶାଗୁଣା। ରାଜା ପୁଅ ତା ପିଠିରେ ବସି କିଲୋ ପାଣି, ବାନ୍ଧେ ଦଉଡ଼ି, ବାଡ଼ିଆ ଠେଙ୍ଗା, ଶୁଆଶାରୀ ପଞ୍ଜୁରୀ ଆଉ ସେ 9 ହାତର ଲାଉକୁ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲା। ରାତିଟା ଶାଗୁଣା ବସାରେ ରହି ତାର ଦିନ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଲା। ଏଣେ ରାଣୀ ଭାବୁଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ରାଜାକୁ ଖାଇବେ, ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଖାଇବେ, ରାଜ୍ୟ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଟୋକିଦେବେ। ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଲୋକ ତାର ଅସଲ ରୂପ ଦେଖିବେ। ଏତିକି ବେଳେ ରାଜା ପୁଅ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜା ପୁଅ ହାତରେ ଶୁଆଶାରୀ ପଞ୍ଜୁରୀଟି ଦେଖି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ୍ତ ଚଢ଼ିଗଲା। ଏଇ ସେ ପଞ୍ଜୁରୀକି ମୋତେ ଦେଇଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଖାଇଦେବି। ଏତିକି ରାଣୀ କହୁ କହୁ ରାଜା ପୁଅ ଆଡ଼କୁ ଝପଟି ଆସିଲା। ରାଜା ପୁଅ ହୁକୁମ ଦେଲା, ବାନ୍ଧେ ଦଉଡ଼ି ବାଡ଼ିଆ ଠେଙ୍ଗା। ଦଉଡ଼ି ଅସୁରୁଣୀର ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧି ପକେଇଲା, ଆଉ ସେ ବାଡ଼ିଆ ଠେଙ୍ଗା ପିଟି ଦେଇଗଲା।
ଓଃ ଯୋଉ ମାଡ଼! ଅସୁରୁଣୀ ବିକଳରେ ପାଟି କରୁଥାଏ, ମରିଗଲି ଲୋ ବାପ, ମରିଗଲି ଲୋ ବୋଉ। ରାଜା ପୁଅ କହିଲା, ଦେ ମୋ 3 ସଙ୍ଗାତକୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ତ ଜୀବନ ନେଇଯିବି। ଅସୁରୁଣୀ 3 ସଙ୍ଗାତଙ୍କୁ ବାନ୍ତି କରି ପକେଇଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ, ସାଧବ ପୁଅ ଆଉ କଟୁଆଳ ପୁଅ ଆଖି ମଳି ମଳି ଉଠିଲେ, ଯେମିତି ସେ କେତେବେଳୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ରାଜା ପୁଅ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରୁ ଶୁଆଶାରୀଙ୍କୁ ବାହାର କରି ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟିକୁ ଚିପିଦେଲା। ଅସୁରୁଣୀ ଗୋଟାଏ ଗର୍ଜନ କରି ମରି ଶୋଇଲା। ସେତେବେଳେ ଅସୁରୁଣୀର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିଲେ। ୟା ପରେ ରାଜା ପୁଅ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ, ସାଧବ ପୁଅ ଆଉ କଟୁଆଳ ପୁଅ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସୁଖରେ ଯୁଗ ରାଇଜ କଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ, କୃପଣ ମହାଜନ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ବାରାଣସୀ ସହରରେ ରହୁଥିଲେ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାଜନ। ନାମ ତାଙ୍କର ମଣିରତ୍ନ। ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ ହେଲା ତାଙ୍କ ଭଳି କୃପଣ ପ୍ରୟାଗ କାହିଁକି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଥିଲେ କି ନା ସନ୍ଦେହ। ନିର୍ମମ ଭାବରେ ସେ ସୁଧ ଆଦାୟ କରି ଖାଲି ସଞ୍ଚୁଥିଲେ, ପଇସାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନଥିଲେ। ଝିଅଟି ତାଙ୍କର ବାହା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ କୃପଣତାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପୁଅଟି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇ ଦୂରରେ କିଛି ବେପାର କରି ଚଳୁଥିଲା। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଉଥିଲେ। କେବଳ ଜଣେ ମଣିଷ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଗୁଣ ସହ୍ୟ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ସେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ମହିଳା ଜଣକ ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଉରା ହୋଇ କହନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଅନ୍ତତଃ ଥରୁଟିଏ କୌଣସି ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା ଚାଲ। ମଥୁରା ହେଉ ବା କାଶୀ ହେଉ, ସେଇଟା ତୁମ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଚାଲ। ମଣିରତ୍ନ କହନ୍ତି, ତମ ଭଳି ମୂର୍ଖ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ଖାସ୍ ପ୍ରୟାଗରେ ରହିଛୁଟି, ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ତୀର୍ଥ ଆଉ କାହିଁ ଅଛି? ପତ୍ନୀ ଚୁପ୍ ରହନ୍ତି। ଆସୁଥାଏ ଗୋଟାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ସେଦିନ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତୀର୍ଥକୁ ନଗଲ ନାହିଁ। ଚାଲ ଆଗାମୀକାଲି ସକାଳେ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ଆସିବା। ପତ୍ନୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। କିବା ପ୍ରୟୋଜନ? ଧମକ ଦେବା ଭଳି ପଚାରିଲେ ମଣିରତ୍ନ। ଆମ କୂଅ ପାଣି ଯେଉଁ ମାଟି ତଳୁ ଆସୁଛି, ସେଇ ମାଟି ତଳେ ହିଁ ସେସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଦୀ। ଘାଟ ଯାଏ ଯିବା ଦରକାର କ'ଣ? ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଧା ବା କ'ଣ? ଦୂର ତୀର୍ଥ ଗଲେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଘାଟକୁ ଯାଇ ବୁଡ଼ଟିଏ ପକାଇବାରେ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ମହାଜନ କହିଲେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ହେବ? ଯେମିତି ବୁଡ଼ ପକାଇ ଉଠିବି, ବ୍ରାହ୍ମଣଟିଏ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଆଶୀର୍ବାଦ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଦେବ ଏବଂ ହାତ ପତାଇବ। ସେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତି ଦେଖାଇଲେ ମଣିରତ୍ନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଘାଟକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଟିକିଏ ଦୂରରେ ଅନ୍ଧାର ଥିବାବେଳେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ଆସିବା। ସେଠି କେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଥିବେ। ପତ୍ନୀ ବୁଝାଇଲେ। ଆହୁରି କିଛି ଯୁକ୍ତିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପରେ ମଣିରତ୍ନ ଜୀବନରେ ଥରୁଟିଏ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଏ ପ୍ରସ୍ତାବଟିକ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପରଦିନ ରାତି ନ ପାହୁଣୁ ଦୁହେଁ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ଆଡ଼େ ବାହାରିଗଲେ। ତାହା ଖୁବ୍ ନିକଟରେ। ମୁଖ୍ୟ ଘାଟକୁ ନ ଯାଇ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଏକ ବରଗଛ ପାଖରେ ଦୁହେଁ ପାଣିରେ ପଶିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ତହିଁ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ। ସେ ସ୍ନାନରତ ଦମ୍ପତି ଆଡ଼େ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ମାତା ପାର୍ବତୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, ୟାଙ୍କୁ ହିଁ କହିବା ଧର୍ମ ପ୍ରାଣ। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ନ ପଶି ଚୁପଚାପ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ମତ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଲୋକଟିକୁ ଦେଖି ତୁମର ଧର୍ମପ୍ରାଣ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ମୁଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କହୁନାହିଁ। ଯଦି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଟିକିଏ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁନା। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଶିବ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ମଣିରତ୍ନ କୂଳକୁ ଉଠିବା ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତହିଁ ଉଭା ଦେଖି ଟିକିଏ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ଅନ୍ୟତ୍ର କୂଳମୁହାଁ ହେବା ବେଳକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପୀ ଶିବ ଚଟାପଟ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ହାତ ଉଠାଇ ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସୂଚକ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ବିରକ୍ତି ପ୍ରକଟ କରି ମହାଜନ କହିଲେ, ଥାଉ ଥାଉ, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମିତି କହନ୍ତି
ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଡ଼େଇ ଯିବା କ'ଣ ମଙ୍ଗଳଜନକ କଥା? ବ୍ରାହ୍ମଣ କୋମଳ କଣ୍ଠରେ ତାଗିଦା କରିଦେଲେ, ତମେ ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼, ମୁଁ ବି ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବି। ବୋଇଲେ ତମକୁ କିଛି ତମ ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ବାବଦରେ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ରୋକ ଠୋକ ଶୁଣାଇ ଦେଲେ ମହାଜନ। ଦେଖ ପୁଅ, ସାମାନ୍ୟ କିଛି ନଦେଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯିବ। ମୁଁ କୌଣସି ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ, ଯାହା ମନ ଦିଅ। ମୋର ତ ମୋଟେ ମନ ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ମନ କ'ଣ? ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆସି ନେହୁରା ହୋଇ ମହାଜନକୁ ବୁଝାଇଲେ, ତମେ ଆଜି ଦିନରେ ପୁଣ୍ୟ ନହେଲା ନାହିଁ, ପାପ ଅର୍ଜନ କର ନାହିଁ, କିଛି ଦେଇଦିଅ। ମହାଜନ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଅନାଇ କହିଲେ, ହେଲା, ମୁଁ ପାହୁଲାଟିଏ ଦେବି, ଯଦି ରାଜି ପଢ଼ ତମ ମନ୍ତ୍ର। ରାଜି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏହା କହି ଆଶୀର୍ବାଦ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ। ମହାଜନ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାହୁଲାଟି ପାଇଁ ହାତ ପାତିଲେ। ପାହୁଲା ବୋଇଲେ ଗୋଟିଏ ପଇସାର 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ। ମଣିରତ୍ନ କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଥଳି ଧରି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଆସିଛି? ଏତିକି କହି ସେ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହଉ ବାବୁ, ଚାଲ, ମୁଁ ତୁମ ସାଥିରେ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଇ ପାହୁଲାଟି ଗ୍ରହଣ କରିବି, ତମରି ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ, କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପୀ ଶିବ। ମହାଜନ ପଛରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପଛରେ ମହାଜନଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ପାର୍ବତୀ। ଘର ଫାଟକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ମହାଜନ ବୁଲି ପଡ଼ି କହିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଘରେ ରେଜା ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବା? କରିବା ଆଉ କ'ଣ? ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଆସି ନେଇଯିବି, ଉତ୍ତର ଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପୀ ଶିବ। ମହାଜନ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ପରଦିନ ସକାଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପୀ ଶିବ ଫାଟକ ଆଗରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବା ମାତ୍ରେ ମହାଜନ ପାଟି କରି କହିଲେ, ତମେ କି ପ୍ରକାର ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ ହୋ? ଆଜି ଗୁରୁବାର ବୋଲି ଜାଣିନା? ଗୁରୁବାରେ ଘରୁ ଧନ ବାହାର କରନ୍ତି? ଶିବ କହିଲେ, ଗୁରୁବାରରେ ଦାନ ଦେଲେ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ। ମୁଁ କ'ଣ ଦାନ ଦେଉଛି? ମୁଁ ଦେଉଛି ତମ ପ୍ରାପ୍ୟ, ତମ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ବଦଳରେ। ଶିବ ଠାକୁର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପ୍ରତି ବୋଧେ ହୁଏ ବିଶେଷ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ହେଲା ବାପା, ମୁଁ ଆଗାମୀକାଲି ଆସିବି। ପରଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଫାଟକ ପାଖରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବାର ଦେଖି ପକାଇଲେ ମଣିରତ୍ନ ନିଜ କୋଠରୀ ଭିତରୁ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ନିଜ ଖଟ ଉପରେ ଚିତ୍ପଟାଙ୍ଗ ପଡ଼ିଗଲେ। ପତ୍ନୀକୁ ଦେଲେ ଏହି ଶିକ୍ଷା, କହିଦେବ ମୁଁ ହଠାତ୍ ରାତିରେ ପରଲୋକ ଯାତ୍ରା କଲି, ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ହଁ, ଟିକିଏ କାନ୍ଦିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାରନ୍ଦାକୁ ଉଠି ଆସିବା ମାତ୍ରେ ମହାଜନଙ୍କ ପତ୍ନୀ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ସେ ତାହା କଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ, ଅଭିନୟ ଭାବରେ ନୁହେଁ। କ'ଣ ହେଲା ମା? ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭରେ ପଚାରିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପୀ ଶିବ। ପତ୍ନୀ ନିଜର 2 ହାତ ଉପରକୁ ତୋଳିଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଭିତରୁ ଅନାଇ ଦେଖିଲେ ମୃତବତ ମଣିରତ୍ନକୁ। ମା, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ତମ ସ୍ୱାମୀ ଯେପରି ଲୋକ, ତାଙ୍କ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଯେ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଆସିବେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇ ଯାଉଛି, ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ବିସର୍ଜନ ଦେବି। ତାଠୁ ମହତ ସତ୍କାର ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏହା କହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପୀ ଶିବ ମହାଜନକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ପକାଇଲେ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ଏବଂ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ରାସ୍ତାକୁ ନିଷ୍କ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ। ଅସହାୟ ଭାବେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପତ୍ନୀ ଚାଲିଲେ ପଛରେ। ଅଚିରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ବୋଝକୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ମାତ୍ରେ ମଣିରତ୍ନ ମାଟି ଉପରକୁ ଖସି ଆସି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଉଠି ବସି କହିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତମେ କେଡ଼େ ମହାତ୍ମା ସତେ! ତମ ସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ଫେରି ପାଇଲି। ତମକୁ ଅଜସ୍ର ଦଣ୍ଡବତ। ତମେ ତ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଳି। ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ସରଳ ମନା ଶିବ। ଆରେ ବାବୁ, ମୁଁ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଳି ନୁହେଁ, ମୁଁ ସତରେ ଶିବ ଠାକୁର। ଅନାଇ ଦେଖ। ମଣିରତ୍ନ ଅନାଇଲେ, ଦେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି। ଧନ୍ୟ ହେଲି, ଧନ୍ୟ ହେଲି, କହିଲେ ମଣିରତ୍ନ। ହେଲା, ତୋ ପାଇଁ ମୋର ଗୁଡ଼ାଏ ଶ୍ରମ ଓ ସମୟ ଗଲାଣି। ଦେବୀ ତୋତେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ବୋଲି ନ ଭାବନ୍ତି
କି ମୋତେ ଏଡ଼େ ହରକତ ହେବାକୁ ନ ପଡ଼େ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ତୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଲିଣି ସେତେବେଳେ ତୋତେ ବରଟିଏ ନଦେଲେ ଅସୁନ୍ଦର ହବ। ମାଗ ବର। ଶିବ କରୁଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ହସ ଖେଳାଇ କହିଲେ। ପଚାରିଲେ ମଣିରତ୍ନ, ମାଗିବି, ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବ ତ? ଶିବ କେବେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାର ଶୁଣିଛୁ? ନା ନା, ଶୁଣି ନାହିଁ। ଯଦି ବର ଦେବ ତେବେ ମୋର ମାଗୁଣି ହେଲା, ସେ ପାହୁଲାଟା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଉ କଲବଲ କର ନାହିଁ, ସେଇଟା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତଥାସ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ଶିବ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସଟି ବେଶ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା। ସ୍ପଷ୍ଟତର ହେଲା ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ। ହାୟ, ଏତେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ପାଇ ବିଚରା ମହାଜନ ଅଚିରେ ହରାଇ ବସିଲା। ସେ ଯାହା ମାଗିଥିଲେ ବି ତାହା ହୁଏତ ସେ ପାଇପାରିଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ତାର ନୀଚ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ।